problem. So here it is given, find L inverse of, so asking to calculate inverse Laplace transformation of 1 divided by S into S plus 1 into S plus 2. So ఈ మోడల్లో ఇచ్చారు and asking to calculate your L inverse. L inverse indirectly you call it as inverse Laplace transformation. సో దీనికి డైరెక్ట్ మనకు ఫార్ములా అనేది ఏం లేదు కాబట్టి now you are just making the simplification. Already they have given in terms of factors. సో అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే బ్రాకెట్లో ఏదైతే ఉందో that I am supposing it as f bar of s. So your f bar of s is 1 divided by s plus 1, s plus 2. So already it is in terms of factors. So now you are writing the partial fractions for this. So this can be taken, అన్ని మనకి ఈ మోడల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దేని దానికి సెపరేట్ ఫ్యాక్టర్ అన్నట్టు, a by s plus b by s plus 1 plus c divided by s plus 2. This is the way of finding the partial fractions. Now you are taking the LCM. For this LCM, a into denominator లో s ఒకటే ఉంది, లేనిది ఏంటో ఉన్నాయి రాయండి, s plus 1 s plus 2. Similarly for b, denominator only s plus 1, the other terms s into s plus 2, plus c, only s plus 2 is there, so it becomes s into s plus 1. Overall it is divided by, you are taking that LCM for this, so s into s plus 1 s plus 2. So I'm taking LCM for this. So therefore you can say that a left hand side that denominator and right hand side denominator is cancelled, only numerator you are comparing 1 equal to a s plus 1 into s plus 2 plus b s plus 2 and plus c s plus 1. So denominator is cancelled, here it is. Now what are the values for s? Now you just suppose that factors are equated to 0. So if I am writing s equal to 0, the first factor, so left hand side it is 1 equal to, when s equal to 0 you are getting, this is 2 and here first one is 1, here it is 1, s equal to 0 kabatti it becomes 2, and the rest of all the terms are equal to 0. So you can say that this is 1 is equal to 2a, or I can write a is equal to 1 by 2. So one constant is calculated here. Now you are substituting the next s value. What is the next s value? Minus 1. Minus 1. So if I write s equal to minus 1, left hand side becomes it is 1, and if I write s equal to minus 1, complete a term is vanishing, only you will be having b into s equal to minus 1 రాయమన్నారు కాబట్టి minus 1 plus 2 is nothing but plus 1, and c is also totally it is cancelled, or I can write 1 is equal to minus b, 1 is equal to minus b, or I can write b is equal to, so on making the simplification it becomes minus 1. Similarly you are going for the third factor, for s equal to minus 2, so left hand side 1, and you are going to the right side, a is totally closed, b is also closed, only you will be having c, this is minus 2, and minus 2 plus 1 is minus 1, or I can write 1 is equal to, that is 2c, or this is c is equal to 1 by 2. So till now we calculated all the constant terms a, b, c values. So therefore now on making the simplification you are directly substituting there f bar of s equal to, in the place of a you write down 1 by 2 and the remaining 1 by s as it is.
Similarly, B, this is minus 1 and 1 divided by s plus 1. Similarly, C, it is 1 by 2 and here you are just writing 1 divided by s plus 2. So this you are substituting here. So this I am making it as, for your easiness, I am supposing it as 1. So from that equation you are substituting. So this is from equation number 1. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూస్ ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు. Now is there any formula for that you need to remember? 1 by 2. Is there any formula for 1 by s? 1 by s కి ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి so you are keeping as it is, not t, it is 1. Similarly, minus, అట్లాగే 1 divided by s plus 1 కి ఫార్ములా ఉందా అంటే we have a formula s minus of minus 1. s minus a కి ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఆ ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేశారు. Similarly, it is 1 by 2, 1 divided by s minus of minus 2. సో ఒకసారి ఫార్ములా వచ్చేటట్టుగా కన్వర్ట్ చేసినాకనే then you are calculating the inverse. So therefore L inverse of f bar of s. So directly I am substituting here 1 by 2 as it is. What is L inverse of 1 by s? It is 1 minus 1 divided by s minus a formula. S minus a e power at రాయాలి. e power a అంటే minus 1 into t plus it is 1 by 2. This is also 1 divided by s minus a. So e power a రాయాలి. So minus 2 into t. So or else I can write just simplification. It is equal to 1 by 2 into 1 is 1 by 2 minus e power minus t, and this is plus 1 by 2 e power minus 2t. This is the final answer corresponding to the problem. ఏం లేదా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఒకవేళ డైరెక్ట్గా కనుక మనకు ఉంటే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ అప్లై యువర్ ఫార్ములా. సో అదర్వైజ్ యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. రాసేయండి. Today we will take some more different problems so that you can understand your complete procedure. మనకి ఇచ్చిన f bar of s కి ఆల్రెడీ ఫార్ములా కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే నథింగ్ టు వరీ, యూ నీడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ సింప్లిఫికేషన్. అది లేనప్పుడు మాత్రమే యూ ట్రై టు మేక్ the simplification either by direct simplification or directly by applying the partial fractions. Shall I move to the next problem now? ఆ ఎల్సిఎం తీసిన తర్వాత మనం అనుకున్న f bar of s లో న్యూమరేటర్ ఏదైతే ఉందో దట్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎల్సిఎం న్యూమరేటర్. సో డైరెక్ట్గా s వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి by supposing that factors equal to 0, and you will get ABC values, and directly on substitution you will get the formula. కొంచెం డిఫరెంట్ తీస్తాను చూడండి. మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్లో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసి కనుక ఉంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a problem is given 1 divided by s square into s plus 2.
So this is somewhat a different problem. Directly, do you have any formula for this bracket value? You don't have any direct formula for this. So let I am supposing f bar of s. మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో బ్రాకెట్ లో that I am supposing it as 1 divided by s square into s plus 2. So you don't have any formula directly for this. So in order to do the simplification, ఇప్పుడు దీన్ని నేను పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో రాస్తున్నా. ఏమైనా ఐడియా ఉందా దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అన్నది? ఎస్ స్క్వేర్ దట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ అని రాస్తారు. అంటే మొత్తం డినామినేటర్లో ఫ్యాక్టర్సే కనబడుతున్నాయి కాబట్టి సో మీకు కావాలంటే దీన్ని ఇలా రాస్తాను. 1 divided by that s square I can write s and remaining it is s plus 2. So 3 factors are there. So I am writing a by s plus b by s. కానీ b by s అని రాయకూడదు. ఇక్కడ రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తారు s square అని రాస్తారు. ప్లస్ c divided by s plus 2. ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటిది కనుక మనకు కనబడితే, ఎందుకంటే మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయకూడదు, సేమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే a by s plus b by s square c by s plus 2. దిస్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఏ డినామినేటర్లో ఎస్ ఒకటే ఉంది, మనకు అక్కడ లేనిది ఏంటో చెప్పండి. ఎస్ స్క్వేర్ లేదు అని అనకుండా ఆల్రెడీ ఎస్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఎస్ ఒకటి రాస్తారు అండ్ అడిషనల్లీ ఎస్ ప్లస్ 2. సిమిలర్లీ యు ఆర్ మూవింగ్ టు బి, ఎస్ స్క్వేర్ ఈస్ దేర్, సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎస్ ప్లస్ 2. అండ్ కమింగ్ టు సి we have here it is only s square. ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఎల్సిఎం ఏమవుతుందని అంటే we have here it is only LCM is s square into s plus 2. ఇదే ఎల్సిఎం. సో లేని దాన్ని అక్కడ రాసేయండి, మిగతా దాన్ని రాస్తారు. సో నౌ యు ఆర్ మేకింగ్ ద చెప్పండి cs square సార్, cs రైట్ ఇక్కడ c ఉంటుంది, s square వస్తుంది. రైట్ ఉన్న రెండు వేరియబుల్స్ లో హైయెస్ట్ ఏంటో అదే రాసుకుంటాం సార్. Okay, right. So now you are making the comparison on both the sides. The numerator is 1, that is equal to a s plus 2 plus b, it is only s plus 2 plus c, here it is s square. This is your final simplification. And now you are substituting the s values. What is the first s value? The factor is equal to 0. Sir, మన ఫస్ట్ h వాల్యూ 0 అనుకుంటే మనకు ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది సార్? డైరెక్ట్ రాసేయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ 1 a మొత్తం అవుతుంది, b ఉంటుంది ఒకటి, ఓన్లీ b 2 ఉంటుంది, రిమైనింగ్ 0. సో ఆర్ ఎల్స్ 1 ఈక్వల్ టు 2b. దిస్ ఐ కెన్ రైట్ ఓన్లీ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఓన్లీ b వాల్యూ వి క్యాలిక్యులేటెడ్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఫర్ next factor equal to 0? So yes, equal to -1 -2 value hello sir, చెప్పండి. board is not visible sir. విజిబుల్ గా ఇక్కడ బాబు మిగతా వాళ్ళకి కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందంటే మీ దగ్గరే ప్రాబ్లం అయ్యా. Okay sir. So if I am writing s equal to -2, a is totally closed and b is also closed, only c into -2 whole square, that becomes 4. Or else I can write 1 equal to 4c. This is nothing but c equal to 1/4. So we have the only two factors. ఎందుకంటే s square into s plus 2 ఉంది. మరి b వాల్యూ c వాల్యూ వచ్చింది కానీ we don't have any a వాల్యూ. మరి ఏ వాల్యూ రావాలంటే ఏం చేస్తారు అంటే ఒక్కసారి ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే అనుకున్నామో దీన్ని సింప్లిఫై చేసేయండి, చూద్దాం. If I am writing that second, ఎందుకంటే వేరే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి, సో ఫ్రమ్ 2 1 ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్లీ యూ రైట్ డౌన్ ద సింప్లిఫికేషన్ a ఇంటూ మల్టిప్లై చేస్తే s స్క్వేర్ ప్లస్ 2s, అట్లాగే b అలాగే ఉంచేసి ఇది s ప్లస్ 2 ప్లస్ అట్లాగే c ఇట్ ఈస్ s స్క్వేర్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారు అని అంటే
ఎస్ కోఎఫిషియంట్ అన్న తీసుకోండి కంపారిజన్ చేయడానికి, ఎస్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ అన్న తీసుకోండి, లేదా ఏదైనా కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఉండేదన్నా తీసుకోండి. మీ ఇష్టం, ఏదైనా ఒక కోఎఫిషియంట్ని కంపారిజన్ చేస్తారు. కంపేరింగ్, మీరు ఎలా చేసినా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్, చెప్పండి, ఎస్ని కంపారిజన్ చేస్తారా, ఎస్ స్క్వేర్ని చేస్తారా, కాన్స్టెంట్ని చేస్తారా? మీరు ఎలా చేసినా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఏం చేస్తారు? షల్ ఐ కంపేర్ ఎస్ స్క్వేర్ ఆర్ ఎస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్? సార్ కాన్స్టాంట్ చేద్దాం సార్. కాన్స్టెంట్ చేద్దాం అంటే ఒక్కసారి చూడండి, ఏ అనే దాంట్లో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ లేదు, బి దాంట్లో మాత్రమే ఉంది, ఓన్లీ బి వస్తుంది. అప్పుడు మరి మనకు ఆల్రెడీ బి క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం కాబట్టి మనకు B తోటి సంబంధం లేదు. ఎస్ స్క్వేర్ ఆర్ ఎస్ మనకి ఏ రావాలి కాబట్టి ఎస్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది సార్? ఏలో ఉన్న కోఎఫిషియంట్స్ నే చూడండి. ఎయిదర్ యూ కెన్ మేక్ ఎస్ స్క్వేర్ ఆర్ ఎస్. చెప్పండి, ఏది తీసుకుందాం, ఎస్ స్క్వేరా ఎస్ఆ? మీ ఇష్టం. ఎస్ స్క్వేర్ తీసుకుంటారా? సో కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. ఒక్కసారి టూ సైడ్స్ లో కంపారిజన్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఎస్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ లేదు, అసలు ఎస్ స్క్వేర్ అనే టర్మే లేదు కాబట్టి 0. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ లో ఎస్ స్క్వేర్ ఏ ఒకటి వస్తుంది ఎస్ స్క్వేర్ ది, ఇంకా సి ఒకటి ఉంది, సో ఏ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ సి వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ యాజ్ ఇట్ ఈస్. వాట్ ఈస్ ద సి వాల్యూ? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/4. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ సే దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అది ఇటు సైడ్ కనుక వస్తే -1/4 వస్తుంది. సో ఎప్పుడైనా కానీ రెండే వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు మిగతాయి రావాలి అని అంటే ఏదర్ యూ కెన్ కంపేర్ యువర్ కాన్స్టెంటా, ఎస్ఆ, ఎస్ స్క్వేరా, మనకి ఏది రావాలో దాన్ని బట్టేసి వస్తుంది అక్కడికి. సో ఏబిసి వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి డైరెక్ట్లీ నౌ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, a bar of s, it is exactly equal to, look at the equation 1, a by s అని ఉంది. సో a value is -1/4 into 1/s. అట్లాగే సెకండ్ చూడండి, b by s square అని ఉంది. your b value is 1/2, so that I can write plus 1/2 into 1/s square. Coming to c value, c is 1/4, so it is plus 1/4 into 1 divided by s plus 2. So this is the way you are just finding the simplification. ఒక్కసారి చూడండి ఫార్ములా వస్తుందా రాదా అన్నది. సో -1/4 as it is, we have a formula for 1/s. Similarly 1/2 as it is, we have a formula for 1/s square also. Formula ఉంది కాబట్టి nothing to simplify it. So 1/4, this becomes s minus of -2. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇన్వర్స్ అప్లై చేయండి. ఇట్ ఈస్ L inverse of, you will get f bar of s. So directly -1/4, 1/s is nothing but 1 plus 1/2. What about 1/s square? 1/s square t, right? Plus 1/4, 1 divided by s minus a, e power at, so -2 into t, or this is nothing but -1/4 plus 1/2 into t plus 1/4 e power -2t. So this is the final answer for your given problem. కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం అన్నట్టు. ఇట్లా ఎప్పుడైనా కానీ స్క్వేర్లలో అట్లా ఇచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ ద వే హౌ యు ఆర్ మేకింగ్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. మీరు వీలయ్యేది ఉంటే ఇది రాయకండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది కంప్లీట్ అయితే ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇస్తాను నేను.
These are the different ways in order to find out the inverse Laplace transforms. ఫ్యాక్టర్స్ సేమ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎంత రాసినా కానీ మనకి ఏబిసి వాల్యూస్ మొత్తం రావు. అందుకని 2 ఫ్యాక్టర్స్ రాసేసి మిగతా దానికి కంపారిజన్ చేస్తారు. మనకి ఏదైతే వాల్యూ రావాలనుకున్నారో యూ జస్ట్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ. So I'm moving to the next problem. If any idea is there, you just share with us. Find L inverse of, it is 1 divided by s plus 1 into it is s square plus 1. Somewhat different. In the denominator, how many factors are there? There are only 2 factors. So directly you don't have any formula for this. So let us start with your f bar of s. It is 1 divided by s plus 1 and here it is s square plus 1. Obviously you are using partial fractions. So oka factor undi manaki kabatti deenni itla rastam a divided by s plus 1. ఇంతకుముందు ఒక ప్రాబ్లం చూడండి, స్క్వేర్ ఉంది, ఎస్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి బి ఒకటి రాసాం, ఏ ఒకటి అట్లా రాసుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ కంప్లీట్ స్క్వేర్ లేదు, ఇంటర్నల్లో స్క్వేర్ ఉంది. అట్లా ఇంటర్నల్లోనే స్క్వేర్ ఉంటే ఏమని రాస్తారు? రైట్, బిఎస్ ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. దిస్ ఇస్ ద procedure in order to make the simplification. Complete square ఉంటేనో ఇంత ముందు ప్రాబ్లం లాగా రాయండి. ఇది ఓన్లీ ఇంటర్నల్ కాబట్టి సో నౌ యూ మేక్ ద సింప్లిఫికేషన్. a into it becomes s square plus 1 plus bs plus c multiplied by s plus 1. Overall it is divided by, so in the denominator s plus 1, it is s square plus 1. So now you are making the comparison on both the sides, only the numerator. So 1 it is equal to a s square plus 1 plus bs plus c of s plus 1. సో దీన్ని ఇంత ముందు దాన్ని ఇక్కడ మనం 1 అనుకుందాం, దీన్ని 2 అని అనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉండడానికి. చెప్పండి ఏమేమి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారో చెప్పండి ఫస్ట్. రైట్, ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ s ఈక్వల్ టు -1. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1, సో -1 రాయమన్నారు కాబట్టి a ఇంటూ -1 స్క్వేర్ ఈజ్ 1 ప్లస్ 1 అండ్ మిగతాది ఇదంతా 0 అయిపోతుంది. ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a, ఫ్రమ్ దిస్ a ఈక్వల్ టు 1/2. Similarly, you can go for the next factor. What is the next factor? s square plus 1 equal to 0 అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? s square equal to -1 అవుతుంది. s square equal to -1. మరి s equal to ఏమవుతుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i. కానీ ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ అట్లా వచ్చినప్పుడు సో డోంట్ గో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ టర్మ్స్. సో ఇమాజినరీకి వెళ్ళకూడదు. We are just focusing only on
రియల్ నెంబర్స్. మరి ఇది సింప్లిఫై చేయాలంటే ఏం చేస్తారు చెప్పండి? యు ఆర్ జస్ట్ మేకింగ్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఫ్రమ్ 2, ఎందుకంటే వేరే ఛాన్స్ లేదు. నేను 2ని తీసుకుంటున్నాను ఈక్వేషన్, 1 ఈక్వల్ టు సింప్లిఫై చేస్తాను. సో ఏ ఇంటూ ఇట్ బికమ్స్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అండ్ ప్లస్ మేకింగ్ ద మల్టిప్లికేషన్ యూ విల్ గెట్ బిఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎస్ ప్లస్ సిఎస్ ప్లస్ సి. సో మనకిప్పుడు ఏ ఒకటి వచ్చింది, బీసీలు రావాలి. చెప్పండి, బీసీలు రావాలి అంటే కంపేరింగ్, నౌ యు ఆర్ మేకింగ్ ద కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే బీసీలే చూడాలి. బీసీలు రావాలి అని అంటే ఓన్లీ బీసీలు ఉన్నదే చూడండి. ఎస్ తోటైనా కంపారిజన్ చేయండి, ఎస్ స్క్వేర్ అయినా తీసుకోండి. సపోజ్ నేను ఎస్ తీసుకుంటాను ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. చెప్పండి, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎస్ అనే టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0, రైట్ సైడ్లో ఓన్లీ ఎస్ఏ తీసుకోండి. డోంట్ గో ఫర్ ఎస్ స్క్వేర్, ఓన్లీ ఎస్కి సంబంధించింది బి ప్లస్ సి అవుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బి వాల్యూ తెలియదు, సి వాల్యూ కూడా తెలియదు. సో దీన్ని యూ సపోజ్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. వేరే ఛాన్స్ లేదు అక్కడికి. ఇంకొకటి కంపేరింగ్, మళ్ళీ ఏమైనా కంపారిజన్ చేస్తారా చూడండి. కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్, చెప్పండి అమ్మా మీ ఇష్టం, స్క్వేర్ అని చేయండి, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ చేసినా ఏం కాదు. మనకు కంపేరింగ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ చేస్తే మనకు 1/2 వస్తుంది. చేయండి, ఎస్ స్క్వేర్ చేస్తే మళ్ళీ బి ప్లస్ సి లో సబ్స్టిట్యూట్ అక్కడ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ తెలుస్తుంది, తీసుకెళ్లి సిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సి కూడా వచ్చేస్తుంది కదా సార్. అవును, అలా చేసినా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు నన్ను ఎస్ స్క్వేర్ చేయమంటారా, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ చేయమంటారా చెప్పండి. షల్ ఐ కంపేర్ ఎస్ స్క్వేర్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్? నేను ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ ఉంది కాన్స్టెంట్ టర్మ్, ఇక్కడ సి ఉంది. అట్లయినా కానీ దాంట్లోంచి సి వాల్యూ వస్తుంది. మీ ఇష్టం. సపోజ్ ఎస్ స్క్వేర్ చేయాలా, మీరు ఎలా చేసుకున్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎస్ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. సో 0 ఈక్వల్ టు ఎస్ స్క్వేర్కి సంబంధించింది ఏ మిగులుతుంది అండ్ ఎస్ స్క్వేర్కి సంబంధించింది బి వస్తుంది అక్కడికి. దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఎస్ స్క్వేర్. సో యు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, సో 1/2 ప్లస్ బి. సో దేర్ ఫోర్ ఫ్రమ్ దిస్ యు ఆర్ గెటింగ్ బి ఈక్వల్ టు -1/2. So once b is there, you can calculate c. So from equation number 3, మీ ఇష్టం ఎట్లయినా చేయండి. ఫ్రమ్ 3, థర్డ్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్లీ b ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 అన్నారు కాబట్టి -1/2 ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0, ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ c ఈక్వల్ టు 1/2. సో టిల్ నౌ we got all the values for a, b and c. So therefore from equation number 1, I am substituting డైరెక్ట్లీ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఒక్కసారి దాంట్లోకి వెళ్ళండి, ఏ బై ఎస్ ప్లస్ 1. సో యువర్ ఏ వాల్యూ 1/2. సో 1/2 1 డివైడెడ్ బై ఇది ఎస్ ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ అక్కడ బి ఎస్ ప్లస్ సి అన్నారు. బి అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ ప్లస్ రాసి బి వాల్యూ -1/2, బిఎస్ ప్లస్ సి అన్నారు అంటే 1/2. Total it is divided by what is in the denominator, s square plus 1. So that I can write s square plus 1. కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం ఇక్కడికి. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/2, 1 డివైడెడ్ బై ఇట్ ఈస్ s plus 1. అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టోటల్లీ సింప్లిఫికేషన్, దేని దానికి రాస్తున్నానమ్మా. సో -1/2 పక్కకు పెట్టేసి s divided by s square plus 1 అవుతుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ప్లస్ 1/2, 1 divided by s square plus 1. I'm just making the simplification only. Now is there any formula for that you need to make the simplification? 1 divided by s plus 1, I can write s minus of -1 -1/2. Is there any formula for s divided by s square plus 1? ఫార్ములా ఉందా? రైట్. సో ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏమనకూడదు, ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. సిమిలర్లీ ప్లస్ 1/2. ఈస్ దర్ ఎనీ ఫార్ములా ఫర్ 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1? ఇది ఎలా ఉందంటే ఏ డివైడెడ్ బై
రైట్, A దీనికి by ఫార్ములా S ఉంది square plus కాబట్టి A square. సో దీన్ని అలాగే ఉంచండి, ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. మనకు ఫార్ములా వచ్చేంత వరకు సింప్లిఫై చేస్తారు. సో దేర్ ఫోర్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. సో డైరెక్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద ఫార్ములా. ఇట్ ఈస్ 1 divided by s minus a, that is nothing but e power at. So e power minus 1 into t minus 1 by 2 s divided by s square plus a square. It is cos 80. So a means 1t plus 1 by 2. It is also looking like a divided by s square plus a square. It is nothing but Sin. sin 80. So finally you are getting the answer 1 by 2 e power minus t minus 1 by 2. It is only cos t and plus 1 by 2. It is sin t. So this is the final answer for your given problem. కొంచెం వెరైటీ ప్రాబ్లం ఇది. ఈ కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు ద కోఎఫిషియంట్ either you can take s square or constant term. మనకు రావాల్సిన వాటి మీద ఫోకస్ చేసేయండి. కంప్లీట్ చేసేయండి అది. ఇంటర్నల్లో స్క్వేర్ కనుక ఉంటే దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు గెట్ యువర్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందన్నది తెలుస్తుంది. Shall I move? Unless and until you make the simplification, don't use direct inverse formula. అది సింప్లిఫై అయిన తర్వాతనే you are applying inverse. Can anyone do the problem this? L inverse of 4s plus 5 divided by s minus 1 whole square into s plus 2. So start with your f bar of s, that complete bracket value 4s plus 5, total it is divided by s minus 1 whole square into s plus 2. Cheppandi, you don't have any direct formula for this, so you need to apply your partial fractions. A by s minus 1 plus b by s minus 1 whole square plus c by రైట్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్లో స్క్వేర్ లేదు, మనకి కంప్లీట్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి నేను ఏమని రాస్తానంటే a డివైడెడ్ బై s మైనస్ 1 అని రాస్తాను. ప్లస్ సేమ్ మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కాకుండా అంతకుముందు చేసాం చూడు, b డివైడెడ్ బై ఇట్ బికమ్స్ s minus 1 whole square plus the third factor c divided by it is s plus 2. So this is the way to write down the partial fractions. Make it as first equation.
కంప్లీట్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ప్రొసీజర్ అన్నట్టు. దీన్ని ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఏమవుతుందంటే s-1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ s+2 అవుతుంది. సో ఏ ఇంటూ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇంకొకటి రాయాలి, s-1 ప్లస్ బి డినామినేటర్లో s+2 ప్లస్ సి s-1 హోల్ స్క్వేర్. Overall it is divided by, so you are getting s-1 whole square into s+2. This is the way. So now you just make the comparison. What is the left hand side? In the left hand side f bar of s ki paina numerator le undi 1 లేదు మనకు అక్కడ. 4s plus 5. This is equal to a into s-1 plus b, it is s+2 plus c, it is s-1 whole square. Make it as second equation. Now you are substituting s values. If I am supposing the first factor is equal to 0, what is the s value? s-1 whole square equal to 0 ante s value ఏమొస్తుంది? 1. ఎందుకంటే s-1 whole square ని s-1 into s-1 అని రాస్తాం. అప్పుడు s equal to 1 అవుతుంది. If I write s equal to 1, left side 4, 1 plus 5, that is equal to s equal to 1 రాస్తే a పోతుంది, b ఒకటి ఉంటుంది. సో 1 plus 2 remaining 0. So you are getting 4 plus 1 is 9. It is nothing but 3b. Or I can write only b is equal to 3 అవుతుంది. So b value వచ్చేసింది. Now coming to the next s value. What is the next s value? Factors equated to 0. The next is -2. If I write -2, 4 minus 2 plus 5, that is equal to a minus 2 minus 1. This is b is cancelled, and plus c minus 2 minus 1 whole square. So from this, your complete left hand side, -8 plus 5. -8 plus 5 ante -3. That is equal to, right side le undi -3a, and -2 minus 1 ante -3 whole square అంటే ప్లస్ 9c అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ తెలియదు, సి వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఎందుకంటే మనకు ఆ రెండిట్లలో ఏ వాల్యూ తెలియదు, ఒక బి ఒకటే తెలుసు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మనకు బి రావాలి. సో కంపారిజన్ చేస్తారు, కంపేరింగ్ the coefficient of చెప్పండి, which value you are making the comparison? ఏం కంపారిజన్ చేస్తారు? ఎస్ నా, ఎస్ స్క్వేర్ నా, కాన్స్టెంట్ నా? విచ్ వన్ యు ఆర్ కంపేరింగ్? ఏమా కంపారిజన్ ఏం చేస్తారండి? సపోజ్ ఎస్ స్క్వేర్ అన్నారనుకోండి, ఓన్లీ ఎస్ స్క్వేర్దే కనుకంటే ఒక సి దగ్గర ఒకటే ఉంటుంది, దాంట్లోంచి సి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, డైరెక్ట్ రాయొచ్చు కదా. సో నేను ఎస్ స్క్వేర్ని కంపారిజన్ చేస్తున్నా. ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2లో నుంచి. సో కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎస్ స్క్వేర్ లేదు, 0. రైట్ సైడ్లో ఎక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ ఉందో చూడండి, ఓన్లీ సి ఉంటుంది, వేరే ఏం లేదమ్మా. సో సి వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. డైరెక్ట్లీ యూ గాట్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ సి. సో దాట్ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. థర్డ్ ఈక్వేషన్లో రాసేయండి. సో -3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -3a plus 9 into c is nothing but 0. Or I can write -3 equal to -3a. Or I can write a is equal to 1. సో ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ తెలిసింది. మరి ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉందమ్మా.
నాకు సి ఈక్వల్ టు నేను 0 అనుకున్నాను అనుకోండి, సి ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏమవుతుంది కంప్లీట్గా? సి ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. ఇఫ్ ఐ రైట్ సి ఈక్వల్ టు 0 ఫ్రమ్ యువర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ థర్డ్ వాల్యూ. ఏ బి వాల్యూస్ వస్తాయి కానీ సి వాల్యూ రాదు. అందుకని ఇట్లా సి ఈక్వల్ టు 0 వచ్చినప్పుడు చేయకూడదమ్మా ఇక్కడికి, ఎందుకంటే అక్కడ కంప్లీట్గా కోఎఫిషియంట్ మొత్తం ఎగిరిపోతుంది ఇక్కడికి. సో అందుకని వేరే ఛాన్స్ లేదు, ఇది చేస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది. సో నెవర్ డూ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం బికాస్ వీ నీడ్ టు గెట్ నాన్ జీరో వాల్యూ. నెగిటివ్ వచ్చినా పర్వాలేదు కానీ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ద జీరో వాల్యూ ఫర్ దిస్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఏం చేద్దాం, ఇప్పుడు ఇది తప్పు, ఇది చేయకూడదు. సో నాన్ జీరో రావాలి అంటే కంపారిజన్ మీ ఇష్టం, ఇప్పుడు వేరే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఎస్ తోటనే చేయండి. సార్ లేదా a into s minus 1 into s plus 2 సార్ మిస్టేక్ రాశాను. ఏది ఇంతకుముందు మనం చేసిందా? ఈక్వేషన్ 2 లో సార్ మిస్టేక్ రాశాను. s minus 1 into s plus 2. ఈక్వేషన్ 4 ఎక్కడ ఉంది మనం రాసింది? ఈక్వేషన్ 2 సార్ 2. 2 లో 2 s minus 1 into s plus 2. ఓకే, ఇక్కడ A into అడిషనల్. S. ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్, అంటే ఇంకొకటి రాయాలి కదా, కరెక్ట్. మనం రాయడమే తప్పు రాసాం, అందుకని అది 0 వచ్చినట్టుంది. రైట్, మరి అట్లయితే ఆ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవుతుందా? ఇక్కడ ఇంటూ రైట్, c వాల్యూ -1/3 వచ్చింది సార్. సో ఇది అలాగే ఉంటుంది. అట్లాంటప్పుడు బి కరెక్టే కదా, B3 ఎస్ ఈక్వల్ టు -2 అన్నప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో రాస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ అవుతుంది. రైట్, ఇది మొత్తం పోతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఎస్ ఈక్వల్ టు -2 రాస్తే -2 రాసినప్పుడు ఏ పోతుంది, బి పోతుంది, సి ఒకటి ఎట్లాగే ఉంటుంది. సో -2 -1 హోల్ స్క్వేర్. సో దీంట్లోంచి -8 + 5 అంటే -3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9. సో ఇట్ ఈస్ 9c. ఫ్రమ్ దిస్ c ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ యువర్ c వాల్యూ నౌ? -1/3. రైట్, ఇప్పుడు ఇక వేరే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి కంపారిజన్ చేసేయండి. ఇక మనకి ఏ ఒక్కటి రావాలి ఇప్పుడు. సో కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ చెప్పండి ఏం చేద్దాం? ఎస్ స్క్వేర్ చేద్దామా? ఇప్పుడు ఎస్ స్క్వేర్ చేస్తే ఓన్లీ సి వస్తుంది, మనకు అవసరం లేదు. ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా c and a వస్తుంది సార్. రైట్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. సో 2 సైడ్స్లో కంపారిజన్ చేస్తే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, సో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏం లేదు కాబట్టి 0. రైట్ సైడ్లో ఏం మిగులుతుంది? ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఎందుకంటే ఎస్ స్క్వేర్ వస్తుంది కాబట్టి, ప్లస్ అక్కడ సి వస్తుంది, కరెక్టే కదా. సో దిస్ ఈస్ ఏ వాల్యూ అంటే మనకు తెలియదు, సి వాల్యూ ఈస్ -1/3. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఏ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ 1/3, రైట్. సో ఫైనల్లీ యూ గాట్ ABC values. So directly you substitute in your equation number 1. So from equation number 1, అందుకే సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. f bar of s equal to a value 1/3 1 divided by s minus 1, b value +3 1 divided by s minus 1 whole square, and c value c ఏమొచ్చింది మనకి -1/3 1 divided by s plus 2. ఏం లేదు, జస్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోవాలి.
చెప్పండి, ఫార్ములా లాగా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుందాం. సో 1/3 1 డివైడెడ్ బై దీన్ని ఎస్ మైనస్ ఏ టైప్లో ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది. ప్లస్ 3 ఉంటుంది. ఓన్లీ 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ ఏ అంటే మనం ఈ పవర్ ఏటీ అని రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ స్క్వేర్ టైప్లో ఒకటి ఉంది కాబట్టి మనకి స్క్వేర్ టైప్లో ఉండేది ఏంటి? జనరల్గా టీ అంటే 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్కి సంబంధించింది ఏంటి అంటే టీ అనే ఫార్ములా ఉంటుంది. ఓకే, దీనికి కూడా మనం రాయొచ్చు ఎస్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ ఇది 1/3 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ ఆఫ్ -2 రాస్తాం. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. సో డైరెక్ట్లీ నౌ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ యువర్ ఇన్వర్స్. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a bar of s. So it is equal to 1/3 directly. It is 1 by s minus a అంటే e power at s minus a అన్నారు అంటే 1 into t ప్లస్ 3 into బాబు ఇది ఒక్కటి జాగ్రత్తగా చూడండి. 1 divided by s minus a that you can write it as e power at అంటే e power 1 into t. ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ 1 by s square టైప్లో ఉంది. 1 by s స్క్వేర్కి సంబంధించిన ఏంటి ఫార్ములా? టీ అనేది ఉంది ఇక్కడ. టీ ఇంటూ ఈ పవర్ 1 into టీ. మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఈ అక్కడ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం మనకు ఐడియా కనుక ఉంటే ఇది ఈజీ అవుతుంది. అండ్ మైనస్ 1/3 దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఈ పవర్ ఎస్ మైనస్ ఏ. సో ఎస్ మైనస్ ఏ అంటే -2 into t. So finally you are getting the answer 1/3 e power t plus 3 t e power t and minus 1/3 e power -2t. అది ఆన్సర్. ఇది అర్థమవుతుందా? ఇది 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్కి డైరెక్ట్ ఫార్ములా లేదు. ఓన్లీ ఎస్ మైనస్ ఏది తీసుకోండి, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి టీకి సంబంధించిన ఫార్ములా అన్నట్టు. రాయండి ఇది. సార్ ఒకసారి లాస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్ చేయాలి సార్. ఓకే, ఓకే సార్. నేను ఒక ప్రాబ్లం హోంవర్క్ ఇస్తాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా ట్రై చేసి చూడండి. s square plus 2s minus 4 divided by s minus 5 into s square plus 9. మీకు కావాలంటే దీని ఆన్సర్ కూడా ఇస్తాను నేను, ఒకసారి జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి. (31/34) e power 5t plus 3 divided by 34 cos 3t plus 83/34
into 1/3 sin 3t. ఇది ఆన్సర్. ఒక్కసారి ఆ ఫ్యాక్టర్ చూడండి, డినామినేటర్లో కంప్లీట్ స్క్వేర్ లేదు, అది స్క్వేర్ లేదు కాబట్టి దాన్ని ఏమని రాస్తారు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్లో? ఎలా రాయొచ్చు? a by s minus 5 plus bs plus c by s square plus 9. ఓకే, రైట్. సేమ్ దాని మోడల్లో సింప్లిఫై చేయండి. యూ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ఏబిసి వాల్యూస్. అన్ని కనుక రాకపోతే కోఎఫిషియంట్ని కంపారిజన్ చేయండి. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఏబిసి వాల్యూస్, డూ ద సింప్లిఫికేషన్ and find